જોડાયા છે સીધા આપણી સાથે અંકિત પાસે જઈશું અને વધુ વિગત પણ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। અંકિત, જે રીતના અત્યારે અપડેટ્સ આવી રહી છે ત્યારે હાલ ત્યાં પરિસ્થિતિ શું છે? हाँ जी बिल्कुल, हेतु तमने जणावी दूं कि सरकारी जमीन पर कब्जो करवानो मामलो तो कलेक्टर द्वारा जे छे ते सरकारी जमीन पर गैरकायदेसर दबाण करवानो मामलो सामे आवता कलेक्टर द्वारा जे छे ते क्राइम ब्रांच खाते फरियाद नोंधाववामां आवी हती अने त्यारबाद क्राइम ब्रांच द्वारा तपास करता जे संजयसिंह परमार नामनो जे व्यक्ति छे तेने जे सरकारी जे त्रण सर्वे नंबर जेटला जे सर्वे नंबर तेना पर गैरकायदेसर कब्जो कर्यो हतो ने जे कब्जो कर्यो हतो तेना पर एक जे बीजा सर्वे नंबर है त्या तो एने मकानों स्कीम पण करी हती। हाल आ तमे जोई रह्या कि जे कलेक्टर तंत्र द्वारा पालिकानी मददथी आज तमाम दबाणों जे छे ते हटाववामां आवी रह्या छे। दृश्यो हूँ तमने बतावी रह्यो छुं कि जे संजय सिंह द्वारा जे स्कीम बहार पाडवामां आवी हती, जे स्कीम मूकवामां आवी हती टेनामेंटनी ते दृश्यो छे ते अहींया આગળથી हाल कॉर्पोरेशन द्वारा अने कलेक्टर कचेरीना अधिकारीओ अहींया हाजर छे, एसडीएम हाजर छे, सिटी सुप्रिटेन्डન્ટ हाजर छे, तेमनी हाजरीमां तोड़वामां आवी रह्या छे। तमने बीजा दृश्यो अहींया આગળથી बतावीश कि जे व्हाइट हाउस छे जे सौथी चर्चास्पद रह्युं छे आ जे व्हाइट हाउस छे ते पण टूंक ज समयनी अंदर तोड़ी पाडवामां आवशे। हाल व्हाइट हाउस खाली कराववामां आवी रह्युं छे अने आ पण गैरकायदेसर सरकारी जे जमीन छे तेना पर बन्युं हतुं। तमाम जग्या लगभग 100 करोड़ રૂપિયાની જે જગ્યા પર આ દબાણ થયા હતા તે દબાણ કલેક્ટરના ધ્યાને આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ કલેક્ટર દ્વારા સુઓ મોટો લઈ સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને ફરિયાદ બાદ જે છે તે પાલિકાના જે ટાઉન પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટ ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર ક્લાર્ક અને ડ્રાફ્ટમેનની પણ ધરપકડ કરવામાં થતા છે। સંજયસિંહ પરમાર તથા તેમની પત્ની અને બીજા એક મહિલાની એમ ટોટલ 6 આરોપીની ધરપકડ થઈ છે। અગાઉ પણ વ્હાઇટ હાઉસ ખાલી કરવાને જે સરકારી જગ્યા છે તેને તોડવા માટેની નોટિસો જે છે તે આપવામાં આવી હતી, પરંતુ कोईपण जे कामगीरी न थता आज जे सिटी सुप्रिटेन्डન્ટ है तेमने तमाम जे दबाणों है सरकारी जमीन परना ते तोड़वा माटेनो आदेश कर्यो हतो। पालिकानी मददथी तमाम आ दबाणों जे छे ते हाल दूर करवामां आवी रह्या छे। जी बिल्कुल, अत्यारे त्यां जे परिस्थिति छे घणुं ज मोटुं कौभांड आज सामे आव्युं हतुं। हाल त्यां आसपासना जे लोको छे तेओ साथे वात करवानो प्रयत्न कर्यो। तेओए आज अत्यारे दबाण हटाववानी जे कामगीरी चाली रही छे ते मुद्दे तेओ शुं कही रह्या छे? हाँ जी बिल्कुल, तमने जणावी दूं कि आज दबाण हटाववानी कामगीरी चाली छे लोकोना टोळे टोळा उपस्थित छे, परंतु कोई पण कंई बोलवा मागतुं नथी, कारण के आ संजयसिंह जे छे तेने घणा वर्षो पहला आ जग्याओ पर जे छे ते दबाण कर्युं हतुं अने पोतानो एक रहेवा माटेनो व्हाइट हाउस नामनो बंगलो पण तेने बनाव्यो हतो। जो कि हाल बंगलो खाली कराववामां आवी रह्यो छे। बंगलो खाली थई रह्यो ने साथे एने एक डुप्लेक्सनी स्कीम पाडी हती, जे स्कीमनी अंदर કેટલાક લોકોએ જે દસ્તાવેજો કર્યા હતા તે દસ્તાવેજ કરેલા લોકોના રૂપિયા જે છે તે કદાચ પાણીમાં ગયા હતા, તેઓ છેતરપિંડીનો શિકાર બન્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। કારણ કે સરકારી જમીન પર સ્કીમ પાડી દીધી અને ત્યારબાદ લોકો પાસે દસ્તાવેજના પૈસા પણ લઈ લીધા। જો કે તમામ લોકોને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને કલેક્ટર કચેરી દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે અને તમામના નિવેદનો પણ લેવાયા છે અને હાલ જે કલેક્ટર કચેરી સિટી સર્વે ઓફિસ અને દ્વારા જે છે આ તમામ જે દબાણો છે તે હાલ દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે। જી बिल्कुल, आ 100 करोड़ना जमीन कौभांडमां जे रीते हजी पण आगळ आ मुद्दे वधु तपास थशे अने अन्य पण कोईनी संडोवणी हशे तो आगळ पण वधु कड़क कार्यवाही थाय तेवी पण विगत आवी रही छे। तो आ मुद्दे हजी कोई अपडेट्स के कोई विगत जाणवा मळी रही छे? जी बिल्कुल, तमने जणावी दઉં કે हाल क्राइम ब्रांच द्वारा जे छे तपास चाली रही छे। 6 જેટલા આરોપીને હાલ પકડી પાડવામાં આવ્યા છે। સંજયસિંહ તેમના પત્ની અને બીજા એક જણના નામે ખોટી વીલ જે થઈ હતી તે ખેડૂત બન્યા હતા તેમની ધરપકડ થઈને સાથે સાથે આ જગ્યા પાસ કરાવવા માટે જે ટાઉન પ્લાનિંગ જે વિભાગ છે કોર્પોરેશનનું તેના 3 અધિકારીઓને પણ ધરપકડ થઈ છે। કહી શકાય કે જે ડ્રાફ્ટમેન છે, જે ક્લાર્ક છે અને આસિસ્ટન્ટ જે ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર છે તેઓને પણ હાલ તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે। તેઓ જેલની અંદર છે અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા વધુ કોની સંડોવણી આની અંદર છે તેની તપાસ ચાલી રહી છે। ખુદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના એસીપી છે તેઓ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહ્યા, કારણ કે કલેક્ટર દ્વારા સુઓ મોટો લઈને આ ફરિયાદ જે છે તે દાખલ કરવામાં આવી છે। જી बिल्कुल, अत्यारे तमे जे कह्युं के आसपासना जे लोको छे आ दबाण ज्यारे अत्यारे हटाववामां आवी रह्युं छे, आसपास मोटी संख्यामां लोको छे, लोको अत्यारे कंई बोलवा तैयार नथी। शा माटे लोको कशुं बोलवा तैयार नथी अने आमां हजी पण जो કેટલાક सरकारी अधिकारीओनी संडोवणी बहार आवशे तो केवा तेओनी विरुद्ध एक्शन लेवाशे? जी अंकित।
તો જે રીતે અત્યારે આ દ્રશ્યો પણ બતાવ્યા, અત્યારે દબાણ હટાવવાની કામગીરી જે રીતની ચાલી રહી છે, વ્હાઇટ હાઉસ બંગલાનું જે દબાણ છે તેને પણ દૂર કરવામાં આવશે. અત્યારે દબાણ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આસપાસ મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ એકઠા થયા છે. સરકારી જમીન પર સ્કીમ મૂકી દસ્તાવેજ કરાયા હતા અને 100 કરોડ આ જે જમીન કૌભાંડ સામે આવ્યું છે એમાં વધુ તપાસ પણ કરવામાં આવી રહી છે અને હજી પણ કેટલાક સરકારી અધિકારીઓની સંડોવણી હોવાનું પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ મુદ્દે સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કચેરીથી કાર્યવાહી થશે. 100 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં તપાસનો આજે ધમધમાટ છે તે ચાલી રહ્યું છે. સરકારી જમીન પર સ્કીમ મૂકી જે દસ્તાવેજ કરાયા હતા. હાલ આ સમગ્ર મામલામાં 6 લોકોની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે અને હજી પણ વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. અન્ય લોકોની સંડોવણી પણ જો આમાં હશે તો તેઓ વિરુદ્ધ પણ કડક કાર્યવાહી થશે તેવી પણ વિગત હાલ સામે આવી રહી છે. વડોદરાથી આ દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે. વડોદરામાં કરોડોના જમીન કૌભાંડમાં અત્યારે તંત્ર એક્શન મોડમાં છે. વ્હાઇટ હાઉસ સહિત દબાણો દૂર કરવામાં આવશે. સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કચેરીથી કાર્યવાહી થશે. 100 કરોડના આ જમીન કૌભાંડમાં તપાસનું ધમધમાટ જે રીતે ચાલી રહ્યું છે, અન્ય લોકોની પણ સંડોવણી આમાં હોવાની જે વિગતો ચર્ચાઈ રહી છે. ત્યારે અંકિત અમારી સાથે જોડાયેલા છે. અંકિત, આસપાસના જે લોકો છે આ મુદ્દે શા માટે કેમ કશું બોલવા તૈયાર નથી અને સાથે જે અધિકારીઓની પણ વાત કરી, જો અન્ય કોઈ અધિકારીઓની પણ સંડોવણી આમાં બહાર આવશે તો કેવી કાર્યવાહી કરાશે? હમણાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા જે તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે. 3 જેટલા જે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ છે તેમની સંડોવણી તો બહાર આવી છે અને હું તમને બતાવી રહ્યો છું આ દ્રશ્યો કે ત્યાં આસપાસ લોકોની જે છે તે બિલકુલ ભીડ થઈ ગઈ છે, ભીડ જામી રહી છે અને આ દ્રશ્યો જોઈ કે હાલ લોકો જે છે તે જે આ દબાણ થયું હતું તે દબાણ તોડી રહ્યા છે તેને જોવા માટે આવી રહ્યા છે. આપણે અહીં આગળ તમને આ વ્હાઇટ હાઉસ જે છે તે પણ ટૂંક જ સમયની અંદર જે છે તે તોડી પાડવામાં આવશે. એસડીએમ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ જે સિટી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છે તે તમામ લોકો અહીં આગળ હાજર છે. તેઓની નિરીક્ષણની અંદર આ તમામ કાર્ય જે છે તે થઈ રહ્યું છે. તમને દ્રશ્ય બતાવીશ કે આ જે વ્હાઇટ હાઉસ છે તે પણ તોડી પાડવામાં આવશે અને હાલ જે આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે ફાયર બ્રિગેડને પણ અહીં આગળ સ્ટેન્ડ બાય કરવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે તે માટે પોલીસ પણ અહીં આગળ હાજર છે. પોલીસનો પણ લોખંડી બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો. પીએસઆઈ કક્ષાના અધિકારીઓ છે તે પણ અહીં આગળ હાજર છે અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જે છે ત્યાં મામલાની તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે. અત્યાર સુધી 6 જેટલા લોકોની જે છે તે ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ધરપકડ કરવામાં આવી. આપણી સાથે મામલતદાર છે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સર, આ આખું જે હતું આખું આજે વ્હાઇટ હાઉસનું જે કૌભાંડ હતું 100 કરોડની જમીનનું, આજે કાર્યવાહી શું કરવામાં આવી રહી છે? આજે સરકારશ્રીના તમામ વિભાગો મારફતે દબાણનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. સરકારી જમીન છે જેથી આ લોકોએ ગેરકાયદેસર રીતે જમીનનો છેડછાડ કરી રેકર્ડ સાથે ચેડા કરી અને જમીન પચાવી પાડેલ છે, જેથી સરકારના ધારાધોરણ નિયમો મુજબ સરકારી જમીનમાંથી દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. સાહેબ, આપણે કોર્પોરેશનની બી મદદ લીધી છે, જે પોલીસ અધિકારીઓનો પણ સ્ટાફ રાખ્યો, કેટલા સમયની અંદર કામગીરી પૂર્ણ થાય એવું લાગી રહ્યું છે? કામગીરી જોતાં બાંધકામ મજબૂત હોવાથી કામગીરીમાં સાંજ સુધીમાં કદાચ દૂર થઈ જશે એવું માનવું છે મારું. શું કહેશો સાહેબ, જે પ્રમાણે 6 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે, હજુ પણ તપાસ આગળ ચાલશે? કલેક્ટર દ્વારા સુઓ મોટો લઈને દાખલ કરવામાં આવેલો કેસ છે, તો એ કાનૂની કાર્યવાહી બાબતે હું કંઈ કશું કહેવા માગતો નથી, પરંતુ સરકારી જમીનમાં ગેરકાયદેસર દબાણ હોવાથી એ દૂર કરવાની કામગીરી હાલે ચાલુ છે, તમામ ખાતાનો સહયોગ મેળવીને. જી બિલકુલ, તમામ ખાતાનો સહયોગ મેળવીને હાલ કામગીરી ચાલુ છે. લગભગ સાંજ સુધી આ કાર્યવાહી ચાલે તેવું લાગી રહ્યું છે. આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે અહીં આગળ તમામ બિલકુલ અંકિત, આપ જોડાયેલા રહેજો. તો અહીંયા નેતા વિપક્ષ અમીર રાવત અમારી સાથે ફોનલાઈન ઉપર જોડાયા છે. આ મુદ્દે તેમની પણ પ્રતિક્રિયા લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અમીરજી, સ્વાગત છે પહેલા તો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં. અમીરજી, આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? જી, આવી રહ્યો છે. જી અમીરજી, આ વર્ષોથી આ ચાલી આવ્યું હતું ને 100 કરોડનું આ જમીન કૌભાંડ, અહીંયા વિપક્ષ દ્વારા આટલા સમય સુધી આ મામલે કેમ કશું કહેવામાં કે કરવામાં ન આવ્યું? છેલ્લા 1.5 વર્ષથી વિપક્ષ આ બાબતે ધ્યાન દોરી રહ્યું છે. અવારનવાર સભામાં ચર્ચા થઈ છે, રજૂઆત થઈ છે, પણ કોર્પોરેશનના મેયરશ્રી અને અન્ય જે જવાબદાર ચૂંટાયેલા પક્ષના લોકો છે તમામ લોકો આને ગંભીરતાથી નહોતા લેતા અને એક જ જવાબ આપતા હતા કે આ જમીન અમારી નથી, કોર્પોરેશનની નથી, કલેક્ટરની છે અને કલેક્ટરમાં આનો કેસ ચાલે છે.
પણ ઇન ધેટ કેસ કોર્પોરેશનની જે રજા ચિઠ્ઠી આપવામાં આવી હતી એ બી બોગસ હતી. ત્યારે બી અમે FIR કરવા માટે બી માંગણી કરેલી, એ વાતને બી ઘોડીને પી જવામાં આવી. આ તો અલ્ટિમેટલી જ્યારે ખૂબ પોલિટિકલ દબાણ વધ્યું, ઇલેક્શન પહેલા આ વસ્તુ થવી જોઈતી હતી, પણ ઇલેક્શનના લીધે બી ક્યાંક આને સ્થગિત કરીને હવે આ નિર્ણય લેવાયો છે ચૂંટણી પછી, ત્યારે આમાં ખૂબ રાજકીય દબાણોએ કામ કરેલું છે ને આમાં ખૂબ મોટા રાજકીય માથા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંડોવાયેલા છે. એટલે જ ક્યાંક ચૂંટાયેલી પાંખ બી આ બાબતે ગંભીરતાથી નિર્ણય નહોતી લેતી. ઇનફેક્ટ આ એક જગ્યા નથી, આવું તાંદલજા ખાતે બી સરકારી જમીન પર દસ્તાવેજો થઈ ગયા છે અને કોર્પોરેશનના જ જે મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજનાની સ્કીમ છે મંગલ પાંડે રોડ ખાતે, ત્યાં બી આ રીતના સરકારી જમીનને કબજે કરી અને કોતરમાં દબાણ કરી અને ક્લબ હાઉસ બનાવવામાં આવેલું છે, ઓફિસ બનાવવાની આવી છે. એ બાબતે બી અનેક વખત 6 વર્ષથી રજૂઆતો થઈ છે, કલેક્ટરે રિપોર્ટ આપ્યો છે, તેમ છતાં એ દબાણ બી હજી સુધી દૂર નથી થયા. એટલે જ્યાં પોલિટિકલ પ્રેશર્સ આવે છે ત્યાં વિવશ થઈને ચૂંટાયેલી પાંખ ભારતીય જનતા પાર્ટીની વડોદરામાં છેલ્લા 27 વર્ષથી છે, એ લોકો આ નિર્ણય નથી લઈ શકતા. અત્યારે જે કાર્યવાહી થઈ છે, અત્યારે જે કામગીરી થઈ રહી છે, 6 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે, એમાંથી 3 અધિકારીઓ છે. અત્યારની આ કાર્યવાહીથી શું વિપક્ષ સંતુષ્ટ છે? જી, ફક્ત અધિકારીઓને લઈને આ રીતની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તો એ અધિકારીઓએ અન્ય જગ્યાએ આ રીતની રજા ચિઠ્ઠીઓ નથી આપી જે ફ્રોડ થયું. આ બાબતે હવે ડિટેલમાં વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ અને FIR થવી જોઈએ એવી અમારી માંગણી છે અને અમે આ માંગણી ઘણા સમયથી કરી રહ્યા છે. તો હોપ કે યોગ્ય રીતે આનામાં કાર્યવાહી થાય તો અન્ય આવા કૌભાંડ હોય કોર્પોરેશનની જમીનોમાં અને સરકારી જમીનોમાં તો એ બી બહાર આવે. ઇનફેક્ટ અમે 46 ગ્રીન સ્પેસીસ પર બી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા નેતાઓએ એમની સંસ્થાઓ દ્વારા દબાણો કરેલા છે એ બી દૂર કરવા માટે વાત કરી છે. એ ઇસ્યુ બી વચ્ચે અમે ઉઠાવેલો. એમાંથી ગ્રીન બેલ્ટને જગ્યાઓના જે એ લોકોને ડેવલપ કરવા આપેલી એ તો પાછી લઈ લીધી, પણ આજ સુધી ત્યાંના દબાણો બી દૂર નથી થયા. અનેક મુદ્દાઓ પેન્ડિંગ છે, નદી કિનારે બી ખૂબ બધા દબાણ છે, NGT ના આદેશ આપેલા છે, તેમ છતાં એ દબાણો બી દૂર નથી થતા. ને આ તમામ દબાણની અમે અવારનવાર રજૂઆત કરીએ છીએ, પણ ખૂબ મોટા પોલિટિકલ પ્રેશર ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા માથા સંડોવાયેલા હોવાથી નિર્ણય નથી લઈ શકતા. જી, અમે